Namaste, I am Kanchana Advocate. Today I am dealing with the Andhra Pradesh Land Titling Act 2022. India is a democratic form of government. Our government has three organs: legislature, executive and judiciary. Legislature make the laws, executive implement the laws, judiciary interpret the laws. ఏ ఆర్గాన్ వాటికి అలాట్ చేసే పవర్స్ని కన్ఫర్ చేసినంత వరకు డెమోక్రసీ అనేది సాఫ్ట్గానే వెళ్తుంది. ఒక ఆర్గాన్కి ఇచ్చే పవర్ ఇంకొక ఆర్గాన్ ఎన్క్రోచ్ చేసినట్లయితే గవర్నమెంట్ అనేది డెమోక్రటిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అనేది లేకుండా పోతుందన్నమాట. ఓకే, ఆల్రైట్. ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్లో 3 అథారిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ అథారిటీ అండర్ సెక్షన్ 21. ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ అథారిటీ is established under section 3. Establishment of authority under section 3 and chapter 5. Section 26 says Andhra Pradesh Land Authority is a corporate body like AP Transco, APS, RTC, like that. This is a perpetual succession and has common say and artificial person annamata, just like companies. It composition of authority is one chairman and other 3 members ఉంటారు. ఇందులో ఆ చైర్మన్ ఎవరంటే చీఫ్, నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆర్ స్పెషల్ సెక్రటరీ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. హీ ఈజ్ ఇన్ సర్వీస్. వీళ్ళ టెన్యూర్ 3 years ఉంటుంది, ఇంకా ప్లస్ 3 years కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఇంకా మెంబర్స్గా ఉండేవాళ్ళు సర్వింగ్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ జాయింట్ సెక్రటరీ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. One person is chairman and 3 members. Chairman has rank of not below the rank of chief secretary, special chief secretary or principal secretary to the government. Members not below the rank of joint secretary of the government of Andhra Pradesh. Next, appointment of title registration officer. టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ని అథారిటీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ అథారిటీ అపాయింట్ చేస్తుంది. ఎవరిని అంటే ఎనీ పర్సన్. ఈ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్కి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి కూడా మెన్షన్ చేయడం జరగలేదు. టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ exercise powers and perform duties within the local limits and such period of time as mentioned by the authority. Means Andhra Pradesh Land Authority. Main section 5 appointment of title registration officer పెద్ద లకున అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఎనీ పర్సన్ అని ఇచ్చాడు, కానీ ఇతను కూడా టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ టైటిల్ అనే రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్స్లో ఎంట్రీస్ అనేవి వేయటం జరుగుతుంది. ఇతనికి ఎటువంటి అథారిటీ లేకుండా ఇంకా సక్సెషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇతనికి అథారిటీ ఉంటుందన్నమాట. బోత్ పార్టీస్ వచ్చేటప్పుడు ఏవైనా లిటిగేషన్ వచ్చేటప్పుడు చూసి వాళ్ళిద్దరూ ఓకే అని ఇతను ఓకే అని అనుకుంటే టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్లో ఎంటర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఎటువంటి పవర్స్ లేవు, వితౌట్ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్, ఎనీ పర్సన్ అని ఇచ్చేసారు. ఇంకా another authority is land title appellate officer under section 36. He was appointed by authority. He must have qualifications of joint collector of the district. He dealt with to dispose of the objections under section 14(1) and title registration officer referred under section 10.
he exercises his powers and duties within the local limits of the jurisdiction and such period conferred by the authority. And land titling appellate officer need not follow the procedure of CPC, but he must follow the principles of natural justice subject to under this act and rules. Land titling appellate officer regulates the procedure including duration of the oral hearing when granted and times for its enquiry and may be prescribed. ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఎంత అంటే సిపిసి ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే టైం లిమిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏ టైం లిమిట్ అనేది కూడా లేదన్నమాట. ఒకవేళ ఏదైనా డిస్ప్యూట్ వచ్చింది అంటే ఇంకా ఎప్పటికీ ఎండ్ అవుతుందో కూడా తెలియదు. Section 38 Bar of Jurisdiction of Civil Court. No civil court shall have jurisdiction to entertain any proceeding in respect of any matter. అంటే ఈ యాక్ట్లో ఏ మ్యాటర్లో కూడాను సివిల్ కోర్టుకి జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు ఇంటర్ఫియర్ అవడానికి. ఇన్ విచ్ ఎనీ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ ఆర్ ల్యాండ్ టైటిల్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ appointed under this act are empowered by or under this act to determine. వీళ్ళకి అపాయింట్ చేసే మొత్తానికి యాక్ట్లో ఏ పాయింట్ని కూడాను టచ్ చేయడానికి సివిల్ కోర్టుకి జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు. Okay. First, Section 4, Establishment of System of Notification. State government by notification order establishment of system of title registration of immobile property in such area as may be specified. అంటే ఈ యాక్ట్ అంతా కూడా ఏం చెప్తుంది అంటే టైటిలింగ్ యాక్ట్ కదా, అంటే కొత్తగాను అందరికీ వేరేగా మళ్ళీ టైటిల్ ఇస్తాము ఫ్రెష్ గాను అనేసి నోటిఫికేషన్ ఒక్కొక్క ఏరియాలోనూ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేస్తుంది అనమాట. ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఆ ఏరియాలో అన్నిటిని కూడా టైటిల్ మేము కన్ఫర్ చేస్తాము, అంటే ఆథరైజ్డ్ టైటిల్ ఇస్తాము, అదే ఫైనాలిటీ ఆఫ్ ద కన్క్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ అవుతుంది అని. నోటిఫికేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఇష్యూ చేస్తారు యాజ్ పర్ సెక్షన్ 4. తర్వాత యాజ్ పర్ సెక్షన్ 6 ఏం చేస్తుందంటే అథారిటీ shall proceed to prepare record of all immobile properties situated in the notified area. ఆ నోటిఫైడ్ ఏరియాలో ఉన్నాయి ఇమ్మోబుల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికి కూడాను రికార్డ్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్. అథారిటీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ అథారిటీ. ఈ ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ సర్వే చేస్తారు అన్నమాట. ఈ సర్వే చేసిన తర్వాత ఈ సర్వే కాకుండా ఒకవేళ ప్రీవియస్గా ఏమైనా ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అది ఆథరైజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఒకవేళ రికార్డ్స్ ఉంచినట్లయితే దాన్ని కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఏమైనా అవైలబిలిటీ లేకపోతే దానికోసం సర్వే చేస్తారు. సర్వే కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత టైటిలింగ్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఒకవేళ ఏమీ డిస్ప్యూట్ లేనట్లయితే వాటిని రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్లో వేస్తారు. ఒకవేళ ఏమైనా చార్జెస్ ఆర్ కోవెనెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే రికార్డ్ ఆఫ్ చార్జెస్ అండ్ కోవెనెంట్స్లో వేస్తారు. ఒకవేళ ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నట్లయితే రికార్డ్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్లో వేస్తారు. ఓకే, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అయిపోయిన తర్వాత టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ అనే వాళ్ళు టిఆర్ఓ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. బేస్డ్ ఆన్ సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 2. అంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ టెంటేటివ్ రికార్డ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఒక నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేస్తారు అన్నమాట. ఆ నోటిఫికేషన్ని మనం వ్యాలిడ్ నోటీస్గా తీసుకోవాలన్నమాట. తీసుకొని ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే మేము అంటే యాజ్ పర్ రికార్డ్స్ మాకు ఈ పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఆర్ టైటిల్ హోల్డర్స్ టు ద ఇమ్మోబుల్ ప్రాపర్టీ అని చెప్తారనమాట. ఒకవేళ ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్ ఉంటే రైట్ చేసుకోవాలి. అలా అబ్జెక్షన్స్ ఏవైనా ఉన్నట్లయితే
ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ అప్రోచ్ అవ్వాలి టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ దగ్గర. అప్పుడు వాళ్ళు ఒక డేట్ అండ్ అప్పుడు అదర్ సైడ్ కూడా నోటీస్ ఇవ్వాలి కదా, బోత్ సైడ్ దగ్గర హియరింగ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి పర్టికులర్ ప్లేస్ లో పర్టికులర్ డే టైంకి రమ్మని ఇంటిమేషన్ అనేది ఇస్తారు. తర్వాత ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైం కూడా అపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఐదర్ దట్ పార్టీ ఆర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎనీ అదరైజ్ పర్సన్ అపేర్ అవ్వచ్చు అనమాట. సెక్షన్ 9 పవర్ ఆఫ్ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ ఇన్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ కేసెస్. అన్డిస్ప్యూటెడ్ కేసెస్ ఉన్నట్లయితే టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్స్ లోన రాస్తారు అన్నమాట. సెక్షన్ 10 పవర్ ఆఫ్ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ ఇన్ డిస్ప్యూటెడ్ కేసెస్. ఒకవేళ డిస్ప్యూటెడ్ కేసెస్ ఉన్నట్లయితే టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారు అంటే దాన్ని రిఫర్ టు ల్యాండ్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ కి రిఫర్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇంకా ఎంట్రీని డిస్ప్యూట్ రిజిస్టర్ లో ఎంటర్ చేస్తారు. సెక్షన్ 11 ఎంట్రీస్ ఇన్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ చార్జెస్. Okay, now chapter 3 completion of records and publication of notification. ఇప్పుడు మనకి అన్డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి కదా, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 9 అవి రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత సెక్షన్ 12 కంప్లీషన్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్ టు బి నోటిఫైడ్. అంటే రికార్డ్స్ అనేవి రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్ అనేది సెక్షన్ 6 ప్రకారం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ అనేది మళ్ళీ ఇస్తారు అనమాట. వెన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫ్ హోల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ నోటిఫైడ్ ఏరియా హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద సెక్షన్ 6 ద అథారిటీ షల్ నోటిఫై ద ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ మేనర్. అంటే రూల్స్ ప్రకారం ఎలా అయితే సెక్షన్ 6 ప్రకారం రికార్డ్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్లయితే వాటిని యాజ్ పర్ రూల్స్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు యాజ్ పర్ సెక్షన్ 1. సెక్షన్ 13 ఎంట్రీస్ టు అటైన్ కన్క్లూజివ్నెస్. ద ఎంట్రీస్ అండ్ రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్స్ సో నోటిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ 12 shall be conclusive after expiry of 2 years from the date of such notification as and if modified by the order of land titling officer or any other. ఓకే, ఎంట్రీస్ ఆఫ్ రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు కదా, దాని తర్వాత నుండి 2 years లోపు ఎవరు కూడా ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ రైట్ చేయనట్లయితే దట్ ఈస్ ద కన్క్లూజివ్నెస్ అవుతుంది అన్నమాట. ఒకవేళ ఎవరైనా అబ్జెక్షన్ రైట్ చేసినట్లయితే ఈ రికార్డ్స్ ని మళ్ళీ కూడా రికార్డ్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్స్ ని నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా 2 years కంప్లీట్ అయిపోయి కానీ అందులో ఏమైనా లిటిగేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, litigations are pending before the land title appellate officer or any other officer, any other competent authority. ఎక్కడైనా కోర్టులోనైనా ల్యాండ్ అపీలేట్ అథారిటీ దగ్గరైనా ఆర్ ఎనీ అదర్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ ముందైనా ఉన్నట్లయితే ఏవెంతో రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్ నోటిఫై అయిన తర్వాత 2 years తర్వాత జనరల్లీ కన్క్లూజివ్నెస్ వస్తుంది. ఒకవేళ డిస్ప్యూట్ ఉన్నట్లయితే ఆ డిస్ప్యూట్ అనేది ఎప్పుడు సెటిల్ అవుతుందో దాని తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ డెసిషన్ బట్టి కన్క్లూజివ్నెస్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. అబ్జెక్షన్ టు ఎంట్రీస్ ఇన్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ టైటిల్స్. 14 అబ్జెక్షన్ టు ఎంట్రీస్ ఇన్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ టైటిల్స్. ఎవరైనా అగ్రీవ్డ్ పర్సన్ నోటిఫైడ్ ఎంట్రీ ఇన్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ టైటిల్స్ లో ఉన్నట్లయితే హ్యావ్ టు ఫైల్ అబ్జెక్షన్ ఆర్ క్లైమ్ బిఫోర్ ద ల్యాండ్ టైటిలింగ్ అపీలేట్ ఆఫీసర్.
వితిన్ 2 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్. 2 years లోపు ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే రైజ్ చేయాలి. ఒకవేళ అబ్జెక్షన్ చేయనట్లయితే కన్క్లూజివ్నెస్ వస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే 2 years లోపు అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేయాలి. అండ్ ద అగ్రీడ్ పర్సన్ ఆల్సో ఫైల్ అన్ అప్లికేషన్ బిఫోర్ ద టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ టు మేక్ ఎన్ ఎంట్రీ ఇన్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్. రిజిస్టర్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ లో కూడా ఎంట్రీ చేయించుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే అది రిజిస్టర్ ఆఫ్ టైటిల్ లో రిఫ్లెక్ట్ కావాలి కాబట్టి. డిస్పోజల్ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్స్ బై ల్యాండ్ టైటిల్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ upon reference made under section 10. అంటే సెక్షన్ 10 లో డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఇమీడియట్ గాను డైరెక్ట్ గా టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసరే పంపిస్తారు అనమాట, రిఫర్ చేస్తారు. లేకపోతే అక్కడ కాకుండాను యాజ్ పర్ సెక్షన్ 12 లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసిన తర్వాత రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్స్ నోటిఫై చేసినట్లయితే ఎవరైనా క్లైమ్స్ ఆర్ అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేసినట్లయితే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 14 సో అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేస్తారనమాట బిఫోర్ ద ల్యాండ్ టైటిలింగ్ అపీలేట్ ఆఫీసర్. ఇంకా థర్డ్ వే కూడా ఉందన్నమాట. సుమోటోగా కూడా ల్యాండ్ టైటిల్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ ఈ డిస్పోజబుల్ అబ్జెక్షన్స్ అనేవి రైట్ చేస్తారు. టిఆర్ఓ అయినా పంపిస్తారు, లేకపోతే అగ్రీడ్ పర్సన్ అయినా డైరెక్ట్ గాను అపీలేట్ అథారిటీకి వెళ్తారు, లేకపోతే అపీలేట్ అథారిటీ అయినా సుమోటోగా కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ తీసుకొని ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ హియర్ ద పార్టీస్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్. ఎవరైనా అబ్జెక్షన్ ఏదైనా చేస్తారంటే ఏంటి, బోత్ సైడ్ కూడా ఆడి ఆల్టర్ పార్టమ్ ఉండాలి కాబట్టి బోత్ సైడ్ కూడా హియరింగ్ అనేది చూస్తారు అనమాట. కండక్ట్ అన్ ఎంక్వైరీ అండ్ పాస్ అన్ ఆర్డర్ టు మేక్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ టైటిల్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అబౌట్ ద రిఫరెన్స్ ఆర్ అబ్జెక్షన్ యాజ్ ఫైల్డ్. హియరింగ్ అయిన తర్వాత బోత్ పార్టీని పిలిచి హియరింగ్ అయిన తర్వాత ఆర్డర్ అనేది పాస్ చేస్తారు. ఒకవేళ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ ఆఫీసర్ సుమోటోగా తీసుకున్నట్లయితే తన ఆర్డర్ అనేది రీజన్స్ అండ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ టేకింగ్ సుమోటో, ఇంకా ఆర్డర్ కూడా రీజన్ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వాలి. సెక్షన్ 16 రివిజన్ బిఫోర్ హైకోర్ట్. An application for revision lies to High Court from any order passed under the provisions of this Act by the authority or land titling appellate officer. ఓన్లీ రివిజనల్ పవరే ఉందన్నమాట హైకోర్టుకి, అపీలేట్ పవర్ కూడా లేదు. బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ మోడిఫికేషన్స్, అవసరమైన మోడిఫికేషన్స్ చేస్తారు అనమాట. Okay, consequences of notification. Section 17. Consequences of publication of notification of completion. Upon notification issued under Section 12, no transfer of any immovable property situated in the notified area shall be taken place. Section 12 లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత 2 years కి కన్క్లూజివ్నెస్ ఆఫ్ ద టైటిల్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ ఎవరు అబ్జెక్షన్ చేయనట్లయితే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ 2 years వరకు కూడా ఎవరు కూడా దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి చేయకూడదు అనమాట. ప్రాపర్టీ యాలినేషన్ చేయకూడదు, ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. ఈవెన్ డిస్ప్యూట్ రైట్ చేయకపోయినా సరే. ఒకవేళ డిస్ప్యూట్ రైట్ చేశారంటే ఇంకా డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడు కన్క్లూజివ్నెస్ వస్తుందో తెలియదు అనమాట. Section 25, Grant of Succession. In case of death of an individual whose name is entered in title holder in a register of titles, charge holder in register of grant of succession.
ఏంటి, ఎవరైనా పర్సన్ టైటిల్ హోల్డర్ ఎవరైనా ఎక్స్పైర్ అయినట్లయితే వాళ్ళ లీగల్ హెయిర్స్ shall file an application in prescribed form to the title registration officer for grant of succession for replacement of name of the deceased with their names in the aforesaid register. వాళ్ళ లీగల్ హెయిర్స్ వచ్చి టీఆర్ఓకి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ విత్ దేర్ నేమ్స్ ఆ రిజిస్టర్లో చేయమని చెప్తారనమాట. టీఆర్ఓ concern upon receipt of application under subsection 1 shall issue అంటే అప్లికేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే నోటీస్ అనేది, పబ్లిక్ నోటీస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇచ్చి ఎవరైనా కాలింగ్ ఫర్ క్లైమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ కండక్టింగ్ సచ్ ఎంక్వైరీ he may be prescribed pass an order for granting or refusal to grant the సక్సెషన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్. అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత పబ్లిక్ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఎవరైనా క్లైమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ వచ్చినట్లయితే దానికి ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆర్డర్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఐదర్ గ్రాంట్ ఆర్ రిఫ్యూజల్ టు గ్రాంట్ సక్సెషన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. ఇక్కడ కూడా అంటే జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు వితౌట్ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్స్. నెక్స్ట్, ఒకవేళ appeal against order of TRO concerning under subsection 2 shall lies to land titling appellate officer within a period of 30 days from the date of passing of such order. అంటే ఒకవేళ గ్రాంట్ చేసిన టీఆర్ఓ ఆర్డర్ గ్రాంట్ చేసిన రిఫ్యూజ్ చేసిన అపీల్కి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ ముందు విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ సచ్ ఆర్డర్ అపీల్కి వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇఫ్ టీఆర్ఓ కన్సర్న్ ఈజ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ దట్ tentative disputes exist in respect of succession to the deceased title, the title registration officer shall not grant succession but refer the matter to the relevant civil court in the prescribed form for adjudication along with the record of enquiry, claim or objections. కానీ ఇందులో ఒకే ఒక విషయంలో సక్సెషన్ రిలేటెడ్లోనే ఏదైనా వాస్తవిక వివాదం ఏమైనా ఉంది అనుకున్నప్పుడు టీఆర్ఓ ఆ మ్యాటర్ని సివిల్ కోర్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారనమాట, రిఫర్ చేస్తారు. సెక్షన్ 48 కంపల్సరీ రిపోర్టింగ్ ఆర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకి ప్రీవియస్గా ఏపీ ఆర్ఓఆర్ యాక్ట్ 1971లో ఏంటంటే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 4 మ్యూటేషన్ అనేవి మనం రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్స్ వెళ్ళి డాక్యుమెంట్స్ తోటి మ్యూటేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట. లేకపోతే విత్ ఇన్ 60 days ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ మ్యూటేషన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 48 ఏంటంటే కంపల్సరీ రిపోర్టింగ్ ఆర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. All owners or title holders of immovable property located in notified area, ఏ ఏరియా నోటిఫై చేశారో ఆ నోటిఫైడ్ ఏరియాలో షల్ ఫైల్ ద ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ ఆర్ రిపోర్ట్ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ సచ్ మేనర్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటింగ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఇంక్లూడింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్ హియర్ అండర్. అంటే ఎవరైనా సేల్ ఏమైనా మ్యూటేషన్ అవి చేయించుకోవాలంటే అంటే ఒకసారి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఏరియాలోన అందరూ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళని కంపల్సరీ రిపోర్టింగ్ ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే ఒకవేళ ప్రీవియస్గా అంటే సేల్ అయింది అనుకోండి, మాకు మ్యూటేషన్ చేయమని మనం అడగాలి, మనమే కంపల్సరీగాను ఇవ్వాలన్నమాట ఇన్ఫర్మేషన్ అవి. ఇంకా వీళ్ళు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగారో అవి ఇవ్వనట్లయితే పనిషబుల్ కూడా ఇచ్చారనమాట. ఒకవేళ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా
అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోయినా సరే కూడా పనిషబుల్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. Compulsory reporting of transactions. Without prejudice to anything said herein before, all information regarding all acts and transactions and related to immobile property shall be reported to authority for recording in prescribed manner. అంటే వన్స్ నోటిఫై అయినట్లయితే ఆ ఏరియాలో ఉండే అన్ని ఇమ్మోబుల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ all acts and transactions relating to immobile property shall be reported to authority for recording in prescribed manner. అంటే టైటిల్ అన్నీ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కంపల్సరీగానే ఇవ్వాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ and other transactions pertaining to immobile property following shall include charges created by unregistered transactions, అంటే పైవన్నీ కూడా రిజిస్టర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వీటికి కూడా కంపల్సరీ రిపోర్టింగ్ ఇవ్వాలన్నమాట. చార్జెస్ క్రియేటెడ్ బై అన్రిజిస్టర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, probates and letter of administration, all attachments of property made through court decrees, injunctions or orders of any court or tribunal or authority and any other matter. వీటన్నిటిలో కూడా కంపల్సరీ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వనట్లయితే పనిషబుల్ అవుతారు అనే యాక్ట్ చెప్తుంది అనమాట. ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ ఆర్ రిపోర్ట్ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎవరైనా ఏంటి మనం ఏమైనా సేల్, మార్ట్గేజ్, ఎనీ ఐటమ్స్ ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి అనుకోండి, ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్లయితే దాన్ని ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి ఆర్ రిపోర్ట్ టు ద ట్రాన్సాక్షన్. The transfer application or report of transaction along with all prescribed forms and documents. మనకు ఫార్మ్స్ అనేవి ఇస్తారు కదా, ఆ ఫార్మ్స్ ఇంకా రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్, ఒకవేళ సేల్ జరిగినట్లయితే సేల్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ on immobile property shall be presented to title registration officer concerned. ఇవన్నీ కూడా టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ కనే మనం ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలంటే బై పర్సన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ క్లైమింగ్ సచ్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు అంటే సేల్ చేసేవాళ్ళైనా ఆర్ క్లైమ్ చేసేవాళ్ళు అంటే అబ్జెక్షన్స్ ఎవరైనా రైజ్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళైనా, లేకపోతే బయర్స్ అయినా. In pursuant to the decree or order issued by the competent authority or competent court or tribunal or legal authority or by agent of such person or representative or assigned duly authorized by power of attorney. Registration process 51. అంటే ఇక్కడ టిఆర్ఓకి పవర్ ఉందన్నమాట. రిజిస్ట్రేషన్ అనేది టిఆర్ఓ చేస్తున్నారు. అంటే మన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఇస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఎనీ పర్సన్ అని ఇచ్చారు, మీకు ఏ క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా. సెక్షన్ 51 registration process. Upon receipt of transfer application or report on transaction presented under section 50, title registration officer shall thereupon. అప్పుడు మనం అప్లికేషన్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఏంటి, అప్లికేషన్ అనమాట. ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ అంటే మాది సేల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మ్యూటేషన్ చేయమని పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మ్యూటేషన్ రిలేటెడే. అప్లికేషన్ పెట్టుకునేటప్పుడు టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ షల్ thereupon ఎంక్వైర్ అండ్ సాటిస్ఫై హిమ్సెల్ఫ్. అంటే ఏదైనా ఎంక్వైరీ చేస్తారు, తర్వాత సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సక్రమంగా అయ్యాలేవో అని వెరిఫై అండ్ సాటిస్ఫై హిమ్సెల్ఫ్. స్టాంప్ డ్యూటీ, ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూటీ, అన్ని డ్యూటీస్ అన్ని ఫీజ్ పే చేస్తారా లేదా. సాటిస్ఫై హిమ్సెల్ఫ్ రిగార్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రెజెంటెంట్ త్రూ పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్. అంటే ఈ పర్సనే కాదా, అంటే రిజిస్టర్ ఏ పవర్స్ ఉంటాయో
ఈ పవర్స్ అన్ని కూడా టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ కన్ఫర్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సెక్షన్ 52 రీజన్స్ ఫర్ రిఫ్యూజల్ టు రికార్డ్. ఒకవేళ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ వాడు సాటిస్ఫై అవ్వక రిజిస్టర్ అనేది రిఫ్యూజ్ చేసినట్లయితే ల్యాండ్ టైటిల్ అపీలేట్ ఆఫీసర్కి అపీల్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ ల్యాండ్ టైటిల్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ కూడా రిఫ్యూజ్ చేశారన్నమాట, హైకోర్టుకి అపీల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మాత్రమే అపీల్కి ఉందన్నమాట, మ్యూటేషన్లోనే అపీల్కి ఉంది. పవర్స్ ఆఫ్ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్. ద టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ షుల్ హ్యావ్ ద పవర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే సివిల్ కోర్ట్ కొనే పవర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. టైటిల్ని రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ ఆ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీటిల్ని రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఇది టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్కి సివిల్ కోర్టుకి ఎన్ని పవర్స్ ఉన్నాయో అన్ని పవర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఎవరి దగ్గరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందంటే దానికి రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ని పంపించమని సమన్స్ పంపిస్తారు. లేకపోతే ఎవరినైనా ఎంక్వైరీ చేయాలి అనుకుంటే ఆ పర్సన్ని లేకపోతే విట్నెస్కి సమన్స్ పంపించి వాళ్ళని కంపెల్ చేస్తారన్నమాట ఫర్ గివింగ్ ఎవిడెన్స్. Title registration officer may, at his discretion, accept the transfer application or report on transaction at private residence. Okay. అంటే రిజిస్ట్రేషన్ సబ్ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తారంటే రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ఒకవేళ ఎవరైనా హెల్త్ కండిషన్స్ బాగోపోయినా ఎనీ అదర్ సిచ్యువేషన్ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు ఆఫీస్కి రాలేనట్లయితే ఎలా వాళ్ళ ప్రైవేట్ రెసిడెన్స్ ఆర్ హాస్పిటల్ ఆర్ జైల్ ఎలా వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారో అలాగనే టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ కూడా ఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ ఆర్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ at private residence or hospital or jail from a person who is unable to attend the office after recording the reasons thereof in writing in the manner prescribed. Okay, ఈ పవర్స్ అన్ని కూడా టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చారు వితౌట్ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్. వన్స్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టైటిల్ ఆర్ రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్ అది ఎప్పటి నుండి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఆర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ బిఫోర్ ద టైటిలింగ్ ఆఫీసర్ అనమాట. ఓకే, ఓవరాల్గా ఏంటంటే ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ అతనికి వితౌట్ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్ తోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ అథారిటీ అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఇతనికి చాలా పవర్స్ అనేవి కన్ఫర్ చేయడం జరిగింది యాజ్ పర్ దిస్ యాక్ట్. ఇంకా రికార్డ్ ఆఫ్ టైటిల్స్ అనేవి నోటిఫై చేసిన తర్వాత వితిన్ 2 years లోపు కన్క్లూజనెస్ అనేది ఏమీ రాదు. ఇంకా నోటిఫై చేసిన తర్వాత 2 years వరకు ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అనేది చేయకూడదు, అలినేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అనేది చేయకూడదు అనేది ఒక కండిషన్ ఉందన్నమాట కన్క్లూజనెస్ ఇవ్వడానికి. అని అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది ఈ 2 period ఆఫ్టర్ నోటిఫికేషన్ until the property gave for conclusiveness of title. ఈ పీరియడ్లో ఎవరికైనా ఏదైనా అవసరం వచ్చింది అనుకోండి, జనరల్గా మనం ప్రాపర్టీ ఎందుకు ఉంచుకుంటామంటే మన నెసెసిటీస్కి ఉంచుకుంటాం. ఐదర్ అవర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్కైనా లేకపోతే స్టడీస్, పిల్లల స్టడీస్ ఆర్ మ్యారేజెస్ వాటికనే ఉంటుంది. మనకు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమైనా నెసెసిటీ ఉన్నా సరే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వాటి మీద ఎవరికి కూడా అథారిటీ ఉండదన్నమాట ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి. ఇది పెద్ద లకున. ఇంకా ఒకవేళ వితిన్ 2 years లోపు ఎవరు కూడా క్లైమ్ ఆర్ డిస్ప్యూట్ అనేది రైట్ చేయనట్లయితే ఆఫ్టర్ 2 years అనేది కన్క్లూజివ్నెస్ వస్తుంది. ఒకవేళ వితిన్ 2 years లోపు ఎవరైనా డిస్ప్యూట్ రైట్ చేసినట్లయితే ఇది
ఈ డిస్ప్యూట్ అనేది ల్యాండ్ అపీలేట్ ఆఫీసర్ డిస్ప్యూట్ క్లియర్ చేసే వరకు కూడా ఆ ప్రాపర్టీని ఎవరు టచ్ చేయడానికి లేదనమాట, టైటిల్ హోల్డర్. ఇంకా మనకి ఇక్కడ టిఆర్ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ మీద, ఎందుకంటే ఇతనికి ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయలేదు, ఇంకా వీళ్ళ టెన్యూర్ కూడా లిమిటెడ్గా ఉంటుంది విత్ గ్రేస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ కూడా అథారిటీస్ని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ అథారిటీ వీళ్ళని కూడా అపాయింట్ చేసేది స్టేట్ గవర్నమెంటే, రిమూవ్ చేసేది కూడా స్టేట్ గవర్నమెంటే. అంటే మెర్సీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అనేది కంప్లీట్గా బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అంటే డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఈ అథారిటీ మీద, ల్యాండ్ అపీలేట్ అథారిటీ మీద, టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ మీద, అందరి మీద కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఆటోమేటిక్గాను ఈ పొలిటీషియన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. 2 years వరకు కూడా కన్క్లూజివ్నెస్ ఆఫ్ ద టైటిల్ రాదు. కాబట్టి కావాలని ఎవరైనాను దీని మీద అబ్జెక్షన్స్ అనేవి రైట్ చేయొచ్చు. ఎవరికైనా Section 8 subsection 2 of AP ROR Act conferring power of declaration to civil courts not mentioned. These are lagunas. కాబట్టి ఈ యాక్ట్ని ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.